নিউজ 18 প্রাইমে সরাসরি দেখছেন এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির ছবি। শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রা, নির্বাচনী প্রচার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ছবি আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রা হাসমি চক পর্যন্ত। এই পদযাত্রা শিলিগুড়িতে রোড শো তৃণমূল নেত্রীর। মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে হাসমি চক পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদযাত্রা। হিলকাট রোড ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদযাত্রা দেখতেই পাচ্ছেন। প্রচুর মানুষ তারা রয়েছেন দুধারে, রাস্তার দুধারে, হিলকাট রোডের দুধারে প্রচুর মানুষ তারা অপেক্ষা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখার জন্য। হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে হাসমি চক পর্যন্ত রোড শো, হিলকাট রোড ধরে পদযাত্রা। রোড শোতে ঢাক, বাউল, আদিবাসীদের মাদল। নববর্ষের এই দিন শিলিগুড়িতে পদযাত্রা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ছবি দেখছেন আপনারা হিলকাট রোডের পদযাত্রা। কথা বলবো, পার্থ প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। পার্থ, মহকুমা শাসকের অফিস থেকে, দপ্তর থেকে হাসমি চক পর্যন্ত এই পদযাত্রা, কি ছবি ধরা পড়ছে এই রোড শোয়ে? একেবারে দেখো, সমস্যা নেই। আজকে নতুন বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনেই কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আরও একবার ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। শিলিগুড়িতে রোড শো করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের নজর সব পক্ষেরই। উত্তরবঙ্গের ফালাকাটাতে এই মুহূর্তে সভা করছেন অমিত শাহ। और कलिंग तीनों जगह कमल का फूल खिल जाएगा, कमल का फूल। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये मनमोहन की सरकार थी, ममता इसका सपोर्ट करती थी। 10 साल तक आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी देश में घुसकर बवाल करते थे, बम जमा के करते थे, गोलियां चलाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। मोदी जी आए, उरी पर हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करा। पुलवामा पर हमला हुआ, मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करा। और पहलगांव में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा कर। भाइयों बहनों, हमने नक्सलवाद को समाप्त किया। देश भर से नक्सलवाद समाप्त हो गए। अब बारी है घुसपैठियों की। एक बार यहां आने का बंद करा दो, बाढ़ बना दो, सरकार बना दो, देश भर से घुसपैठिए को चून चून कर बाहर निकालने का काम। भाइयों बहनों, ममता जी ने शिक्षक भर्ती घोटाला किया, एसएससी घोटाला किया, नगरपालिका भर्ती का घोटाला किया, गाय तस्करी का घोटाला किया, कोल तस्करी का घोटाला किया, राशन का घोटाला किया, मनरेगा का घोटाला किया, प्रधानमंत्री आवास का घोटाला किया। 10,000 करोड़ रुपया ये ममता बनर्जी खा गई है भाई, खा गई। आप मुझे बताओ, ये मानते हैं कि हमने खा लिया, अब क्या होना है? वापिस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, वापिस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? सूद समेत लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? तो आप कमल फूल की सरकार बना दो, एक एक पाई सूद समेत बंगाल के गरीबों को वापिस लौटाई जाएगी। भाइयों बहनों,
ये कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता सब एक है। हुमायूं कबीर भी इनका चट्टा पट्टा, सिर्फ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए वहां भेजा है। बंगाल की जनता इस बार झांसे में ना आए, एकज लक्ष्य कमल का निशान, कमल के निशान को जिताना है। ये कह रही है कि बंगाल को बाहरी लोग चलाएंगे। ममता जी क्या झूठ बोल रही हो? आज मैं कह कर जाता हूं, अलीपुरद्वार वालों, उत्तर बंग वालों, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही पैदा हुआ बंगाली व्यक्ति, बंगाली बोलने वाला मुख्यमंत्री होगा। मगर दीदी, वो भाईपो नहीं होगा, वो भाजपा का नेता होगा, भाजपा का नेता। मुझे बताओ फालाकाट वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? दोनों लोग आगे आओ जरा। कमल के निशान पर बटन दबाओगे, भाजपा को जिताओगे, हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, उठाइए अंत तक दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे, दीदी लोग भी पीछे, और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। जलपाईगुड़ी, अरे अलीपुरद्वार वालों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। শুনছিলেন ফালাকাটা থেকে বক্তব্য রাখছিলেন অমিত শাহ। উত্তরবঙ্গকেই পাখির চোখ করেছে সকলেই। আমরা যে ছবি গত কয়েকদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি, প্রচারের ময়দান উত্তরবঙ্গে ঝাঁপাচ্ছে প্রত্যেক পক্ষ। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির ছবি আপনারা দেখছেন, যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রোড শো করছেন। হাসমি চক পর্যন্ত তার এই রোড শো, মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে হাসমি চক পর্যন্ত এই রোড শো, হিলকাট রোড ধরে এগিয়ে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে তার এই প্রচার। কথা বলবো, পার্থ রয়েছেন সঙ্গে। পার্থ, দেখো, এই মুহূর্তে দলীয় প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে কিন্তু তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো, যা শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই রাস্তায়, হিলকাট রোড আপনারা জানেন অত্যন্ত ব্যস্ত রাস্তা, কিন্তু গাড়ি চলাচলের উপর বিধিনিষেধ রয়েছে। একটা লেন ছেড়ে রাখা হয়েছে, সেখান দিয়ে চলছে গাড়ি। এই পদযাত্রায় রোড শো চলাকালীন মূল শহরের এলাকায় যানজট এড়াতে সাধারণ মানুষকে ইতিমধ্যেই বিকল্প রাস্তা ব্যবহারের পরামর্শ পুলিশের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। আর যে ছবি আপনারা দেখছেন, হিলকাট রোড ধরে এই মিছিল এগিয়ে চলেছে। শিলিগুড়ি জাংশন, দার্জিলিং মোড় এবং হিলকাট রোড এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তার মধ্যেই দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে রোড শো করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা জানি কিছুদিন আগেই গৌতম দেব তিনিও বলেছিলেন, প্রার্থী, তৃণমূলের প্রার্থী, মুখ্যমন্ত্রী আসা মানেই সকলের মধ্যে একটা বাড়তি উদ্দীপনা কাজ করে। সেই উদ্দীপনার ঝলক আমরা দেখতে পাচ্ছি হিলকাট রোড জুড়ে, যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাঁটছেন এবং দুধারে প্রচুর কর্মী সমর্থক, সাধারণ মানুষ তারা ভিড় করেছেন। শেষ বেলায় প্রচারে ঝড় তুলতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে শিলিগুড়িতে। আগামী 23শে এপ্রিল রাজ্যের প্রথম দফার ভোট, উত্তরবঙ্গ সহ 152টি আসনে নির্বাচন রয়েছে আপনারা জানেন। আর বাংলা নববর্ষের দিনটিকেই শিলিগুড়িতে পদযাত্রা করার জন্য বেছে নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যে ছবি আপনারা দেখছেন। কথা বলবো, পার্থ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। পার্থ, একেবারে দেখো, দলীয় প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে আর তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের না, পার্থর সঙ্গে
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। যে কথা আপনাদেরকে বলছিলাম, দলীয় প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মিছিল করছেন। হিলকার্ট রোডেই চলছে এই পদযাত্রা। গৌতম দেব তিনি যে কথা এর আগেই বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উত্তরবঙ্গ সফরে যাবেন, শিলিগুড়িতে প্রচার করবেন, তার আগে গৌতম দেব বলেন যে নববর্ষের এই দিনটিতে শিলিগুড়িতে প্রচার, এটা বাড়তি অক্সিজেন, তাতে তারা বেশ খুশি। হিলকার্ট রোডে এই পদযাত্রা হচ্ছে। তবে এখনো পর্যন্ত যে ছবি আপনারা দেখছেন, প্রচুর মানুষ, প্রচুর কর্মী সমর্থক, সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই ভিড় জমিয়েছেন সেখানে। দলীয় প্রার্থী আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, যেখান দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাচ্ছেন, দুধারে মানুষ তারা ভিড় জমিয়েছেন। এপ্রিল প্রথম দফা নির্বাচন, উত্তরবঙ্গ সহ 152টি আসনের নির্বাচন, একেবারে শেষ মুহূর্তের প্রচার বলাই যায়। রোড শো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়িতে, হিলকার্ট রোড ধরে এগিয়ে চলেছে এই পদযাত্রা। পার্থ সহকর্মীর সঙ্গে আবারও আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি। পার্থ, দলীয় প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনেই কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রোড শো, এবং সেই রোড শো উল্টো দিক থেকে শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে যখন মহানন্দা সেতু ক্রস করে সেই রোড শো কিন্তু এগিয়ে আসছে। প্রচুর মানুষ রাস্তা দুধারে দাঁড়িয়ে আছেন মুখ্যমন্ত্রীকে একবার দেখার জন্য, নিজেদের ফোনে বন্দী করার জন্য প্রচুর মানুষ কিন্তু রাস্তা দুধারে দাঁড়িয়ে আছেন। এবং এই যে মহানন্দা সেতু একেবারে মুখে কিন্তু এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তাই এগিয়ে আসছে একেবারে থেকে করে কিন্তু হাসপাতালে গিয়েছে। তবে সেখানে তিনি একটি বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে, এবং দুদিকে রাস্তা দুঘাটে আমরা দেখলাম অসংখ্য মানুষ সেই সকাল থেকেই কিন্তু তারা অপেক্ষা করছেন, সবার হাতে মোবাইল ফোন, দুটো ফোনে এই মুহূর্তটুকু ক্যামেরা বন্দি করে রাখার চেষ্টা। এবং সাধারণ মানুষ এবং সর্বধর্ম মানুষ একেবারে মিছিলে রয়েছেন দলীয় প্রার্থীরা, এবং তারপরে তৃণমূল তিনিও হাত নাড়ছেন এবং জনসংযোগটা তিনি খাচ্ছেন। এরকম আমরা দেখেছি শিলিগুড়িতে পৌরসভা এবং লোকসভা কিংবা বিধানসভা দুটোও কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রোড শো। কিন্তু এবার ঠিক আগামী বৃহস্পতিবার কিন্তু প্রথম দফা নির্বাচনটা আসছে, 7 দিন আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রোড শো অবশ্যই দলীয় কর্মী সমর্থক। পার্থ, মিছিল এখন ঠিক কোথায় রয়েছে? হাসমি চক থেকে আর কত দূরে? এখন দেখো মিছিল মহানন্দা সেতু পার করে মিছিল এই মুহূর্তে এয়ারভিউ মোড়, এবং এয়ারভিউ মোড় ক্রস করার পরে আসবে সেবক মোড়, এবং তারপরেই কিন্তু তা পৌঁছাবে হাসমি চকে। এখনো প্রায় কিলোমিটার দেড়েক কিন্তু বাকি হয়েছে। 3 থেকে 3.5 কিলোমিটার দূরত্বে এই রোড শো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আমরা যে ছবি দেখতে দর্শকরা তাতে কিন্তু বুঝতে পারছে রাস্তার দুধারেই কিন্তু মানে প্রচুর মানুষ তারা কিন্তু অপেক্ষা করেছেন যে বাসের টিকিট করে দেওয়া হয়েছে, তার উপরে উঠতে পড়া কিন্তু বেশ পার্থ, আমাদের নজর থাক। শিলিগুড়ির ছবি আপনারা আবার দেখছেন, যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রোড শো করছেন দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে। শিলিগুড়ি বিধানসভা প্রার্থী তৃণমূলের প্রার্থী গৌতম দেব, তার সমর্থনে মিছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। হাসমি চক পর্যন্ত এই মিছিল, হাসমি চক থেকে কিছুটা দূরেই রয়েছে এই মুহূর্তে এই রোড শো। শিলিগুড়ি বিধানসভা ভীষণভাবে সিগনিফিক্যান্ট। এই শিলিগুড়ি বিধানসভা সরকারের পালাবদলের সময় অর্থাৎ 2011 সালে তা তৃণমূলের দখলে এলেও 2016 নির্বাচনে তা হাতছাড়া হয়ে যায়। 2011 সালে এই আসনে ঘাসফুল ফুটিয়েছিলেন আপনারা জানেন রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য। পরের বার 2016 সালে এই আসনটা দখলে নেয় সিপিআইএম, অশোক ভট্টাচার্য তিনি জেতেন 2016 সালে। তার পরের বার অর্থাৎ বিগত বিধানসভা নির্বাচন অর্থাৎ 2021 সালে বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়িতে পদ্মফুল ফোটান শঙ্কর ঘোষ। এবার 2026 সালে এই আসনে তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব এবং বিজেপির শঙ্কর ঘোষের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। এই লড়াইয়ের কী প্রভাব? অবশ্যই 23 এপ্রিল প্রথম দফা নির্বাচন, উত্তরবঙ্গ সহ শিলিগুড়ি সহ যে 152টা আসনের নির্বাচন, সেদিনই বোঝা যাবে। 4 মে গণনার আগে এই মুহূর্তে যে ছবি আপনারা দেখছেন, একদম শেষ মুহূর্তের প্রচার এখানে বলাই যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়িতে প্রচার করছেন, নববর্ষের এই দিনটিকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে যখন রোড শো করছেন শিলিগুড়িতে, তখন কর্মী সমর্থকদের মধ্যে যে একটা বাড়তি অক্সিজেন এই রোড শো, এই মিছিল যোগাবে, তার বলার অপেক্ষা রাখে না।
কথা বলার চেষ্টা করব। পার্থ আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে থাকবেন। তার আরও আগে একবার ছবিটা দেখুন। দিন তিনেক আগেই আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তিনি সভা করেছেন। আজ শিলিগুড়িতে রোড শো, তৃণমূল নেত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রোড শো আপনারা দেখছেন। হাসমি চক থেকে আর কিছুটা দূরেই রয়েছে এই মিছিল। সময় আছে এখনো